हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल उम्मीद करते हैं वधिया होवोगे। वेलकम है जी अज के नवे ब्लॉग च ते अज की नवी वीडियो दे विच ते अज दा ब्लॉग करते हैं स्टार्ट वो भी कश्मीर तो। तुहानूं पता होना रात के व्लॉग दे विच तुसीं वेखिया कि आपां पहुँच गए हैं जी अलहमदुलिल्लाह कश्मीर। इस टाइम मैं कहा जी आज़ाद कश्मीर ते रात आए सी आपां इधरों आला दुआला तुहानूं अज विखाउणा वा खुल के दिखावांगे की कल्चर है की हिसाब किताब है किद्दां लोग रहिंदे आ इत्थे ते मतलब कि जिंदगी इत्थों की किद्दां दी आ। मौसम बड़ा सोहना वा गर्मी मतलब जिवें अपने हुंदी आ उवें गर्मी पैंदी आ लेकिन इत्थे गर्मी थोड़ी ठंडी गर्मी नहीं जिन्होंने कहते वो वाली आ फिलहाल की घड़ी। इत्थे रात रुके सी कासम दा घर। अच्छा इत्थे ना घर इवें हुंदे जिवें थोड़े डूंगे डूंगे जे मतलब किते उच्चे किते डूंगे क्योंकि पहाड़ां दे उत्ते पहाड़ां दे विच घर बने हुए तां करके। सो आ जिहड़ा सराउंडिंग है इहदा अच्छा इत्थे ना उतार चढ़ाव बहुत है जिवें मतलब पहाड़ां दा हुंदा वा कि एक घर उपर आ दूजा थल्ले आ। सड़कां हुण इधरों उत्तों आए सी आपां उस तरफों आए आ ते जदों कल आपां कोटली सी उदों लगदा सी कि कहंदे भी 4-5 उन्होंने बाई ने नाल पहाड़ियां दिखाइयां कहंदे इन तो पार एक पहाड़ी आपां उत्ते जाना। मैं इत्थे इवें नहीं हुंदा भी फलां ग्रां वा ये ग्रां बोलदे आ घरां नूं। जिहड़ी जुबान आ वो इत्थे बोली जांदी पहाड़ी पोठवारी नाल थोड़ी जी मिलदी जुलदी आ पोठवारी पंजाबी नाल। बाकी तुहानूं दिखावांगे कि किद्दां दा माहौल चाल आ किद्दां दा रहन सहन आ किद्दां दी बोली आ कल्चर की आ जो भी पुछ दस के ते बाकी हुण नाश्ता कर लीए। नाश्ते तो बाद इंशाल्लाह निकलते हैं बाहर अंदर तुहानूं विखाउने आला दुआला। तुहानूं मैं पहले नाल दी नाल विखाई ना क्योंकि इन्ना सकून आ मैनूं पर्सनली मैनूं लगदा कि कैमरे दी अख शायद वो चीज़ कैद ना करदी होवे जिहड़ी अखां मतलब बंदे दियां कैद करदियां पईयां इत्थे इस टाइम। लो जी फिलहाल दी घड़ी नाश्ता करिए नाश्ते तो बाद निकलते हैं बाहर। लो जी नाश्ता आ गया नाश्ता लापे करन ते तुसीं क्यों नहीं करदे मैं भाजी? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। मैं क्या हो सकता तू कहना होवे चूड़े वाला हत्थां दा करा ਜੀ मतलब बौटी दे हत्थ दा चूड़ी वाला हत्थ चूड़ी वाली बांह समझ आ गई? नहीं मैंने नहीं समझ तेरी आंदी तू रहन ही दे। भाई वो मैंने ये बोला था कि हो सकता है आपने दुल्हन के हाथ के करना हो। ओह अच्छा। हाँ तो अब सही है इसलिए हमारे साथ नहीं कर रहे। ओ नहीं 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 ऐसा तो कुछ नहीं है। पक्की गल है। लो जी नाश्ता कर लिया आपां। लो जी नाश्ता नूश्ता कर लिया ते हुण हो गए रेडी। कासम रेडी आ ते समी भी। लो जी मोटरसाइकिल अपने ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫ਼ਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਜੀਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਸਮ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾੜੀ ਗਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ? ਹੜੀ ਹੜੀ ਗਾਲਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਪਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ? ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਹੜੀ ਗਾਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ੈਫਾ ਚਲਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ੈਫਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਵੇਖ ਲਾ। ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਭਈਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦੀ ਵਰ ਕਰੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਅੰਨੇ ਹੱਥ ਬਟੇਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਓਏ ਹੌਲੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਓਏ। ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਲਾ ਓਏ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੈਫਾ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਡਡ ਜੀਪਾਂ ਆ ਇਹ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਗੇਅਰ ਕੱਟ। ਓਏ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਸਮੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਹਾਫਾ ਚੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਹਵਾ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਕਸਮੇ ਯਾਰ ਫੋਗ ਵੀ ਬੜੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟਲੀ ਇੰਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਕਾਸਮ ਦਾ ਗਰਾਂ, ਤੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਗਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਬੈ। ਲੋ ਜੀ ਕਰਤਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹ ਨੇ ਬੰਦ। ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਮੋਸੇ ਵਾਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। बिल्कुल जी समोसा खा के तुम चेक करो। अच्छा मजा आएगा जी। ये समोसा दसेगा, समोसा खुद बोल सी, मैं नहीं बोलना। वाह क्या बात है जी। ਲਓ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਗਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੈਨ ਬਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ, ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਸੇ ਆਪ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਸਾ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪਾਉਨੇ ਆ ਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਐ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੜਨਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੈਦਲ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਨਾਲ। ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪੱਥਰ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ 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 ਚਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦਰਬਾਰ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਾ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਆ, ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਐਂਡ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾ ਲਗਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਲਓ ਜੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਬੈਗਾ ਥੜੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਸਮਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਹੀ ਆ जी हाँ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? इसको ये सारे के पहाड़ी ऊंची ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ। वो पहाड़ी ऊंची है ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਉੱਚੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ऊंची है पहाड़ी वो देखिए रखी जो ना ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਗਰਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 1 2 3 4 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਂ ਹੈ। ਗਰਾਂ ਕੀ ਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਸਮੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿੰਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ। ਦਿਨ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਦੇ ਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਕੀ ਏ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਏ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਿਕਰ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਲੜਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਖੌਰੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ ਕੀ ਏ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਰਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲਿਆ ਕੀ ਏ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਏ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਮ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਮ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਆਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬੈ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੂਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਜ਼ਫਾ ਜਾਏਗਾ पहुंच के भाव थे ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਆ ਯਾਰ ਜਾਣੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭੱਜਿਆ ਜ਼ਫਾ ਆਏਗਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਖੈਰ ਆ ਜਾ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੁੱਖ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਾਫਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਸਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਮੀ ਹੁਣੇ। ਸਮੀ ਓਏ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਹੌਲੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਫਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਮੀ ਡੰਡ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਫਾ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਵੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਮੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ। ਆ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇਰਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਫਤਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੂਟ ਸਲਿੱਪ ਪਾੜਿਆ ਤੇ। ਓਏ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਲ ਦੇਖਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੁਕੀ ਆ ਫੋਟੋ ਬਣਾ। ਆ ਚੱਕਰ ਆ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆਏ 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 ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ, ਆਏ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਆਏ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਔਖਾ ਫਸਿਆ ਕਾ ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਆ ਰਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗਾਰੇ ਸੱਪ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਜਾਨ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਤੇ ਸੱਪ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਸਮੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਡੱਬੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਗਾਰ ਆ। ਓਏ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆ ਨੀਚੇ ਗਾਰ ਆ ਕੋਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ, ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ। ਮੋਰੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਵਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਆ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਟੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਦੇਖਣਾ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਤ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸੱਪ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਹੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਸੱਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਓਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਸੱਪ ਬਾਬਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਕਵਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰ। ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਖੱਡੇ ਛੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੋਢੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਨਾ ਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਡਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ।
से कीमती आने पर दो जीप गड्डी लेके आनी। अच्छा गाड़ी पे आता है पानी? जी जी गाड़ी पे आता है। गाड़ी पे आता है पानी। तो वैसे पानी निकलता नहीं है इधर कहीं से? निकल जाता है यहाँ से, निकल जाता है, कौन निकाले? लेकिन कौन निकाले? काफी ज्यादा मेहनत है ना। 5-6 लाख रुपया खर्च होता है। कितना? 5-6 लाख। 5-6 लाख खर्च होता है। और लेकिन मशीनरी जो आएगी वो भी काफी ज्यादा मेरे ख्याल महंगी आएगी। और उसके अलावा मुश्किल से आएगी। मशीनरी भी जो इधर आएगी वो मुश्किल से आएगी ना, क्योंकि एरिया वैसे है। नहीं आते लोग बोर्ड निकलवाते हैं इधर गाँव में। ठीक है, हमने नहीं निकलवाते। अच्छा आप लोगों ने, काफी ज्यादा लोगों ने नहीं करवाया? नहीं। कुछ कम लोगों ने करवाया? गरीब लोग हैं, जो पैसे वाला है वो करा, जो सोर्स वाला है वो कराता है। हाँ हाँ, हाँ ये बात है। मतलब मैं वही देख रहा था ना, ये लगे हुए हैं ताले वगैरह लगाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि यार पानी यहाँ पे काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए इन्होंने मतलब इनको ताले वगैरह लगाए हुए हैं, है ना। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से? हम लाहौर से, पंजाब से आए हैं। आप चलेंगे इसको नेट पे? जी हाँ ठीक। ओके, शुक्रिया जी। ये चलो लो जी, इतों रुके हैं। मोड़ कहते कि काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ हाँ, ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ, लो जी चलो आगे चलिए। चल 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 चल। ਜ਼ਾਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਡਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੇਜ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ। ਆਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਟੰਡੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ खेत नहीं कह सकते, खत्ता कह सकते हैं ना। हाँ खाड़ा वीरे, पानी इसमें पानी जाता है? अच्छा बहता है, ये झरना कह सकते हैं, झरना ही कह सकते हैं। हाँ ये देखो जी, मैं उर्दू थोड़ी ਤਾਂ बोल रहा इन्हों मेरी ਜ਼ੁਬਾਨ सही समझ नहीं आती विचों अक्सर, तो मैनू इन्हों की नहीं ज़्यादा आती, ਤਾਂ करके मैं उर्दू बोल देना विच। लो जी आ टंडी आ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। मैं इन्होंने पूछा कि भी ये पहाड़ों के जी ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, मतलब खेती तुसीं करदे हो किदां? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੱਤਾ ਡੇਢ ਦੁਹਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੁਹਾੜਾ ਦੂੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ? ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟਰੈਕਟਰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲ। ਆਏ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਡੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਮੱਝ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਗੂਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਡੰਗਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਗਦਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸੀ ਟੰਡੀ, ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਐ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਸਤਾ ਜੀ ਛੱਤ, ਆਹ ਸੜਕ ਆ ਤੇ ਆਹ ਛੱਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਸੜਕ ਆ ਤੇ ਆਹ ਛੱਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ऊपर है ना वो जो घर है ना ऊपर, है। ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ? वो से रोज जाते हैं। अच्छा उस तरफ से जाते हैं, ओके। रास्ते से ही नहीं। अच्छा अच्छा। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਮੁੜਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਟੂ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟੂ ਬੁਰਸ਼। ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕਾਸਮ ਦੇ ਘਰੇ। ਕਾਸਮ ਦਾ ਕਾਸ਼ਲਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਓ ਜੀ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵਲੌਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ, ਤੇ ਆਡੀਅנס ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੂਗੀ ਆ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।